شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 آج ہم چیپٹر پڑھیں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پیج نمبر 8 ہے اور چیپٹر ہے امام جعفر صادق۔ کلاس 8 اور 9 آپ دونوں بکس میں دیکھ لیجیے گا ذرا توجہ سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں جاوا ہے۔ سندن والد جو نالو امام باقر علیہ السلام آئے۔ امام جعفر صادق جو ہے سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام امام باقر علیہ السلام تھا۔ سندن نسبی سلسلوں چوتھین پیڑھی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سان ملی تو آپ کا جو ہے خاندانی تعلق یعنی نسبی سلسلہ جو ہے وہ چوتھی پیڑھی میں جا کر حضرت علی سے ملتا ہے، یعنی آپ کی جو نسل کا سلسلہ ہے وہ 4 نسلوں کے بعد حضرت علی سے جا کر ملتا ہے۔ پان ابتدائی تعلیم پنجی دادی حضرت امام زین العابدین کان ورتائیوں، آپ نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی اپنے دادا امام زین العابدین سے حاصل کی۔ پنجی دادی جی وفات کان پوئے پنجی والد جی درس میں شریک تھیا ऐं تعلیم جو سلسلو جاری رکھین۔ آپ کے جب دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنی تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ اپنے والد کے جو ہے صحبت میں رہ کر حاصل کیا اور اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ امام جعفر اور اپنے والد کی صحبت میں رہ کر تعلیم سے فیض حاصل کیا۔ امام جعفر صادق پنجی وقت جا وڈا عالم ऐं فقیہ ہیا، کیترائی مشہور عالم ऐं فقیہ فیض حاصل کرن لائے وٹھن اچی رہندا ہیں۔ امام جعفر صادق جو ہے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے اور کئی مشہور عالم اور فقیہ آپ سے فیض حاصل کرنے آتے تھے، یعنی آپ سے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ انہن میں فقہ حنیفیہ جو بانی امام ابو حنیفہ ہے، فقہ مالکی جو بنیاد وجندڑ امام مالک، دنیا جو مشہور مفکر کیمیا دان نجوم ऐं ریاضی جی ماہر ابو موسیٰ جابر بن حیان جا نالا ذکر لائق آہے، یعنی یہ جو ہے مشہور مفکر ہیں، انہوں نے بھی آپ سے تعلیم حاصل کی، جیسے کیمیا دان جو ہیں مفکر کیمیا دان نجم اور ریاضی کے ماہر ابو موسیٰ اور جابر بن حیان نے بھی آپ سے ہی تعلیم حاصل کی تھی، یعنی آپ کے شاگرد رہ چکے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دینی مسئلن جی تحقیق ऐं چند چاण کری انہن تے قرآن ऐं حدیث جی روشنی میں فتوائیں ڈنن۔ امام جعفر صادق جو ہے وہ دینی مسئلے پر تحقیقات کرتے تھے اور بہت چھان بین کرنے کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتے تھے۔ سندن دین فتوان فیصلن ऐं دینی سمجھاڑن اگتی ہلی باقاعدی فقہ جی صورت اختیار کئی۔ آپ کے جو فیصلے تھے اور جتنی آپ دینی مسائل پر فتویٰ جاری کرتے تھے وہ سب آگے چل کر باقاعدہ ایک فقہ کی صورت اختیار کر لی، جس کا نام آگے تھا فقہ جعفریہ، جو کہ بہت مشہور ہے۔ فقہ جعفریہ کے آپ نے تمام جو ہیں اپنے فتوے دیے تھے وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ سندن دین تعلیم من کوئی اہم گال ہی آہے، آپ کی دی ہوئی تعلیم میں سے چند اہم باتیں یہ ہیں۔ نماز پڑھیو ان تے ہمیشہ قائم رہو، چھاکن تا نماز دین جو مضبوط تھمبو ہے۔ نماز پڑھیں اور اس پر ہمیشہ قائم رہیں کیونکہ نماز جو ہے وہ دین کا مضبوط ستون ہے۔ جے کوئی شخص بیہن لائے کھڈ کھوڑی تو وہ پان انہی کھڈ میں گرندو، جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودے گا وہ پہلے خود اس میں گرے گا۔
जेको शख़्स बेवकूफ़नि जी सोबत इख्तियार करी थो सो ज़लील थी थियो। जो शख्स है वो बेवकूफ़ों की सोबत इख्तियार करेगा यानी उनके साथ रहेगा तो वो भी हमेशा ज़लील रहेगा हो जाएगा। जेको शख़्स ख़राब ईंधन ते विधन इन लाइ माण्हू चङो ख़्याल ना कंदसि। जो शख्स ख़राब लोगों की सोबत इख्तियार करेगा इसके बारे में भी लोग अच्छा ख्याल नहीं करेंगे कि भले वो बहुत अच्छा हो लेकिन उसके दोस्त ऐसे हैं कि उनकी शोहरत अच्छी नहीं है, ख़राब है, तो दूसरे लोग जो अच्छा नेक शरीफ है उसके बारे में भी ख़्याल ही सोचेंगे कि ये भी अच्छा नहीं होगा। हमेशा सच ॻाल्हि पोइ इन्हनि मां नफ़ो पहुचे या नुक़सान। हमेशा सच बोले चाहे इससे आपको नफ़ा हो या नुक़सान हो। जेकॾहिं माण्हुनि सां मेल मिलाप रखिजी हुजे त चङनि माण्हुनि सां रखिजे। अगर आप लोगों के साथ मेल मिलाप रखना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती रखें। फाजिर ऐं फासिक माण्हू कान हमेशा दूर रहिजी। फासिक झूठे और मकार लोगों से हमेशा दूर रहें। इहे माण्हू अहिड़े जबल वांगुरु आहिनि जिन्हनि मां ना को पाणी जो चश्मो थो निकिरी ना वरी मथस को वण ते उभरी। ऐसा शख्स जो है ऐसे पहाड़ की मानिंद है जिसमें से ना ही कभी पानी का चश्मा निकल सकता है और ना ही कभी कोई दर उग सकता है। वो अहिड़ी ज़मीन है जहिड़ा आहिनि जिन्हनि ते कंहिं बासली पैदा थियण जी उम्मीद ना है। वो ऐसी ज़मीन के मानिंद है जिसमें कभी भी किसी भी फसल होने की उम्मीद नहीं, यानी बंजर ज़मीन जो होती है उसमें आप कोई भी दरख्त लगा ले, कुछ भी लगा ले, वो उस पर नहीं हो सकता है। तो ऐसा शख्स जो है उस बंजर ज़मीन की मानिंद होता है। हज़रत इमाम मालिक जी कचेरी मां हिकु दफ़े हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जी ॻाल्हि अची निकिती। पाण फरमायूं त आऊं जाफ़र बिन मोहम्मद जी ख़िदमत में जॾहिं मां हाज़िर थींदो। एक दफ़ा हज़रत इमाम मालिक की जो है वो महफ़िल लगी हुई थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा थे, तो वहाँ पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का ज़िक्र आ गया। तो उन्होंने फरमाया कि मैं जब भी जाफ़र बिन मोहम्मद की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो हमेशा मैंने देखा कि वो मुस्कुराते रहे। जिठन संदन ख़िदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो ज़िक्र थींदो तिजन पाण एतिरो मुतासिर थियो जो संदन मुंहं मुबारक जर्दी माल थी वेंदन हो। उन्होंने कहा कि जब भी आपकी महफ़िल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता तो आपका चेहरा इतना जर्दी माइल हो जाता और पूरा आपका फेस जो है वो जर्दी माइल हो जाती, यानी पीला हो जाता। और निहायत घणों सा संदन ख़िदमत में हाज़िर थींदो हुयसि। मैं अक्सर आपकी ख़िदमत में हाज़िर होता था, यानी आपके महफ़िल में शरीक होता था। पाण सदाई नमाज़ पढ़ंदी ॾिसण में आईंदन या रोज़ी जी हालत में कुरान मजीद पढ़ंदी ॾिसबन। आपने कहा कि आप हमेशा नमाज़ पढ़ते थे या रोज़े की हालत में कुरान मजीद पढ़ते थे। संदन दिल में अल्लाह ताला, उनके दिल में अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कभी किसी और का खौफ नहीं था, यानी वो हमेशा सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते थे, बाकी किसी से नहीं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम वॾा सख़ी हुआ जेको मुस्तहिक़ ऐं ज़रूरतमंदनि वठणु ईंदो इन जी मदद अहिड़ी नमूने कंदा त जो माण्हू खे इन जी ख़बर ही कान पवंदी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बहुत सख़ी थे। जब भी कोई मुस्तहिक़ या ज़रूरतमंद आता तो आप उसकी मदद इस तरीके से करते कि उस शख्स को ख़बर ही नहीं होती कि उसकी मदद किसने की है। संदन दस्तूर हो तो जिठन रात जो औंधो थींदो तिजन हिकु टोकरी में मानियूं गोश्त ऐं ॿियूं खाधी जूं शयूं वजी मदीने मुनव्वर जी घटियनि में वेंदो। आपका ये मामूल था कि जब रात होती तो एक टोकरी में बहुत सारी खाना, रोटी, फल, गोश्त और बहुत सारी चीज़ें रखकर मदीना की गलियों में घूमते और जहाँ भी ज़रूरतमंद नज़र आता तो उसकी मदद करते। उहो अमल संदन आख़िरी दम ताईं क़ाइमु रहियो। इस्लाम जी हिन बुज़ुर्ग हस्ती सन 148 हिजरी जी शवाल महीने में वफ़ात कई। इस्लाम के इस बुज़ुर्ग का इंतकाल 148 हिजरी में शवाल के महीने में हुआ था। उम्मीद आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।